ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन द्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयत्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाज्ञानः केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम्
विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप நம்ம பகவத்கீதையில முதல்ல எதனால பகவத்கீதை படிக்கிறோங்கிறது அப்பப்போ ஞாபகப்படுத்திக்கணும். என்ன திடீர்னு எதுக்கு படிக்கிறோங்கிறது மறந்துடக்கூடாது. அப்போதான் அதனுடைய சீரியஸ் நமக்கு புரியும். அதை வந்து எப்போ நம்ம ஸ்ருதி மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். அதனால நம்ம கீதா மகாத்மியத்தில் முதல்ல எதுக்காக படிக்கிறோம் நமக்கு சொல்லப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம். தராதேவி வந்து கேட்டால் இந்த 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 நம்ம பூலோகத்தில் நம்மளுடைய மனித சரீரத்தில் இருக்கும்போது எப்படி நம்ம அந்த மேலான பக்தி எப்படி நமக்கு கிடைக்கும், அந்த பிராரப்தத்தை நாம் எப்படி துன்பம் இல்லாமல் பிராரப்தத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு அதை மறந்துடக்கூடாது. இந்த துக்கமான இந்த சரீரத்தில் இருக்கும்போது இந்த சரீர துக்கத்தை, இந்த உறவுகளால் இருக்கின்ற துக்கத்திலிருந்து எப்படி நம்ம வெளிவர முடியும் அப்படிங்கிறது கேட்கும்போது அதுக்கு பகவத்கீதையை நீ சதா தியானம் பண்ணுறது, அதனுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்பவும் உன்னுடைய ஸ்ருதி மாதிரி இருக்கிறது ஒன்று தான் இந்த பிராரப்த துக்கத்திலிருந்து நாம் வெளிவருவதற்கு ஒரே உபாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உதாரணம் சொல்லப்பட்டது. நளினி தல அம்புவது, தாமரை இலை தண்ணீர் போல. எப்படி தாமரை இலை தண்ணீர் தாமரை இலையில தண்ணி ஒட்டாதோ அது மாதிரி பிராரப்தம் என்ன பண்ண முடியாது, உன்னை டச் பண்ண முடியாது. பிராரப்த துக்கம் உன்னை என்ன பண்ண முடியாது, துக்கப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்காக தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஏன்னா முதல் அத்தியாயம் ஃபுல்லா அர்ஜுனனுடைய ஸ்லோகத்தை தான் நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம்னு சொல்லப்பட்டது. அதுல முதல்ல போர்க்கள வர்ணனை வந்தது. அப்புறம் அர்ஜுனனுடைய அந்த துக்க வெளிப்பாடு, யார் கூடலாம் போரிடணும்னு கேட்டோடனே அவர் கரெக்டாக போய் பீஷ்ம துரோணர் முன்னாடி போய் நிறுத்திட்டு இவங்க கூட தான் நீ போர் புரியணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் இவ்வளவு நாள் எதிரிகளை பார்த்தவங்கள உறவினரா பார்க்க தொடங்குறான்னு பார்த்தோம். அப்போ கிருப்பையா பரையா விஷ்டகன்னு ஒரு பதம் போட்டார். கிருப்பைனா கருணை. கருணைனா என்னது, அன்பு. என்ன அன்பு அது நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, கண்ணுக்கு என்னது நம்ம கண் கெட்டி விட்டது மாதிரி ஒரு அன்பு. ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த ஒரு பாசத்துக்கு என்ன வார்த்தை சொல்லுவோம், பாசம் கண்ணை மறைக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அது பாசம் எந்த கண்ணை மறைக்குது, அறிவு கண்ணை மறைக்கின்றது. அதுதான் நமக்கு பற்றுக்கும் அன்புக்கும் வித்தியாசம். பற்று இருக்கும்போது நமக்கு அறிவு வேலை பார்க்காது. அவனுடைய அறிவு கண்ணை மறைச்சிருச்சு. அவனுக்கு நல்லா தெரியுது தர்ம யுத்தம் தான் தெரியுது. ஆனாலும் இந்த உறவின் மேல் இருக்கின்ற அந்த பாசத்தினால தன்னுடைய கடமையை மறக்கிறான்.
இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், ஒரு டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் தன்னுடைய மகளே தனக்கு கிளாஸில் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டாக வரும்போது இந்த மாதிரிலாம் வரும். அவங்களுக்கு தம் பொண்ணு தப்பு பண்ணும்போது தான் டீச்சராக இருக்கமா, தான் மகளாக இருக்கமா, தன்னுடைய மகள் இது அம்மாவாக இருக்கமா, டீச்சராக இருக்கமா, அது மாதிரி. இப்போ அவனுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு, அவனுக்கு இந்த தர்ம யுத்தம் பண்ணணும். ஆனால் அவன் அதை யாராக பார்க்குறான்? தன்னுடைய ஆச்சாரியராக பார்க்குறான். ஆனால் அவர் அதர்மத்துக்காக போரிடுறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்காம, அப்போ கண்ணை மறைக்குது. என்ன? அந்த பாசம் கண்ணை மறைக்கின்றது. இப்போ இதை படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன லாபம் கிடைக்க போகுது? அவனுடைய துக்கம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள். இப்போ துக்கத்துக்கு காரணம் வேறையா இருந்தாலும், அதாவது துக்கத்துக்கு காரணம் அவனுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு, நமக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. ஆனால் துக்கம் என்பது சாமானியம். அதான் நம்ம அதுக்காக தான் நம்ம படிக்கிறோம். நமக்கு பிறந்ததுலேருந்து நம்ம துக்கத்திலே தான் இருக்கோம். ஒரு துக்கத்திலேருந்து அடுத்த துக்கத்திலேருந்து அடுத்த துக்கத்திலேருந்து ஒரு துக்கத்தை மறக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்? அடுத்து ஒரு பெரிய கோடு வந்தோடனே இந்த துக்கம் மறந்து போயிருக்கு. அப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு படியாக ஒரு படி ஏறி முடிச்சோடனே அடுத்து ஒரு படி. அப்போ நம்ம இவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணோம்? நம்ம அந்த கதை சொன்னோம், எப்படி காதில் சத்தம் கேட்டுச்சு ஒருத்தனுக்கு. அப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான்? இது ஒன்னொன்னையா வெளியே சத்தம் கேட்குதுன்னு மாற்றினான். ஆனால் கடைசியில் பிரச்சனை எங்கே இருந்தது? அவனுடைய காதிலே இருந்தது. அப்போ அதே மாதிரி நம்ம பிரச்சனையில் என்ன பண்ணுவோம்? கல்யாணம் பண்ணாதவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டா பிரச்சனை போயிரும்னு நினைக்கிறாங்க. குழந்தை இல்லாதவங்க குழந்தை வந்துட்டா பிரச்சனை போயிரும்னு நினைக்கிறாங்க. பேரம்பேத்தி இல்லாதவங்க பேரம்பேத்தி வந்துட்டா பிரச்சனை போயிரும்னு நினைக்கிறாங்க. பணம் இல்லாதவங்க பணம் வந்துட்டா பிரச்சனை போயிரும். இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் எது இல்லையோ அது நமக்கு கிடைச்சிட்டா பிரச்சனை போயிரும். நம்ம இவ்வளோ நாள் புறத்தில் இருக்கிற சூழ்நிலைகளையே நம்ம மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். நமக்கு சூழ்நிலைகள் வேறையா இருக்கலாம், ஆனால் இது சாமானியமாக எல்லாருக்கும் உள்ள பிரச்சனை. இவங்க மாறிட்டா நல்லா போயிடும், பையன் மாறிட்டா நல்லா போயிடும், மாமியார் மாறிட்டா நல்லா போயிடும், ஹஸ்பண்ட் மாறிட்டா நல்லா போயிடும், ஒய்ஃப் மாறிட்டா. இப்படி என்ன பண்ணுறோம்? ஒன்னொன்னையா மாற்றங்களை என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம வெளியவே தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ சாஸ்திரம் என்ன சொல்லி கொடுக்க போகுது? இப்போ பகவத்கீதை படிக்கிறது மூலமாக என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்? வெளிய மாற்றங்கள் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். மாறிக்கிட்டே இருக்கின்ற உலகத்தில் நீ மாறாத இன்பத்தை நீ தேடுகின்றாய், அது ஒரு நாளும் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றத்தை எங்கே கொண்டு வரணும்? உன்னுடைய சிந்தனை முறையில் கொண்டு வரணும். அதுக்காக தான் நம்ம இப்போ அர்ஜுனனை அவர் என்ன பண்ண போகிறார்? கிருஷ்ணர் அவன் சிந்திக்கின்ற முறையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர போகிறார். நமக்கு செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்ட்ரடக்ஷனாக தான் போயிருக்கு நமக்கு. இப்போ இதுலேருந்து தான் டீச்சிங், ரியல் டீச்சிங் உபதேசம் ரெண்டாவது சாப்டர்லேருந்து தான் வரப்போகுதுன்னு பார்த்தோம். அதில் இந்த ரெண்டாவது சாப்டர் ரொம்ப முக்கியம். எப்படி நமக்கு நியூஸ் வாசிக்கும் போது முதல்ல ஹெட்லைன்ஸ் வாசிக்கிறது மாதிரி அந்த முழு நியூஸோட முக்கியமான தொகுப்பு எல்லாத்தையும் நமக்கு தலைப்பு செய்தியில் கொடுத்துருவாங்க. அது மாதிரி இந்த பகவத்கீதையில் என்னெல்லாம் வரப்போதோ அது எல்லாத்தையும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் கொடுத்துட போகிறாரு. இதே மாதிரி 18வது சாப்டரில் நமக்கு என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரோ அதை ஃபுல்லாக நிறைவுரையாக முடிவுரையாக சொல்ல போகிறார். இப்போ அதனால் இந்த சாப்டர் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இப்போ எதுக்காக படிக்கிறோம்? இப்போ இந்த சாப்டரில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, சாங்கியம்னா சம்யக் நியாயத்தை நன்றாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. என்ன நன்றாக சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இந்த சாப்டரில் தான் ஆத்ம தத்துவம் நன்றாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆத்ம தத்துவம் நன்றாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இப்போ இதில் 1லேருந்து 10 வரைக்கும் கொஞ்சம் முகவுரையாக கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் 10க்கு அப்புறம் ஞான யோகம் விளக்கப்படுகின்றது. ஞான யோகம் விளக்கப்படுகின்றது. அதுதான் உண்மையிலேயே நம்மளுடைய சம்சாரம் என்கின்ற நோய்க்கு மருந்து. நம்ம சம்சாரத்தை நோயோட தான் சேர்க்கிறோம் நம்ம. அப்போ அந்த நோய்க்குரிய மருந்தாக இருக்கின்ற அந்த ஆத்ம தத்துவம், ஆத்ம ஞானம், இந்த ஞானத்தினால் மட்டும்தான் உன்னால் என்ன பண்ண முடியும்? இந்த சம்சாரத்திலிருந்து வெளிவர முடியும். இதுவரைக்கும் நீ மற்றவங்ககிட்டயே மாற்றத்தை எப்படி ஏற்படுத்தி இது தேடிக்கிட்டே இருந்த, இனிமேல் மாற்றம் யார்கிட்டையும் நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம். இப்போ நம்ம பையன் உடம்பு நம்ம சொன்னோடி கேட்கல அப்படின்னா அவன் சொன்னோடி கேட்காம இருக்கலாம், அது அவனோட சாய்ஸ். ஆனால் அதுக்காக துக்கப்படுறது என்னோட சாய்ஸ். நம்ம நல்ல விதமாக சொல்லி பார்க்குறோம், ஆனாலும் சொன்னோடி கேட்கல அப்படின்னா அதில் துக்கப்படாமல் இருக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். மாற்றங்களை பிறரிடம் நாம் எதிர்பார்க்க மாட்டோம், நம்மக்கிட்டே எதிர்பார்க்க போகிறோம். அப்போ முதல்ல 10 ஸ்லோகம் முகவுரைன்னு பார்த்தோம். அடுத்து ஞான யோகம் சொல்ல போகிறார். ஞான யோகங்கிறது தான் மருந்து. இப்போ நம்ம மருந்து மட்டும் போதாது, நமக்கு பத்தியமும் தேவைப்படும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பத்தியம். இதெல்லாம்
மருந்து சாப்பிடும் போதே சில என்ன பண்ணுவோம், இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க, மருந்து வேலை பார்க்காது அப்படின்னு. அது மாதிரி இந்த ஞான யோகம் வேலை பார்க்கணுன்னா அதுக்கு பத்தியம் வந்து கர்மயோகம். அந்த கர்மயோகம் இருந்தால் தான் ஞான யோகம் வேலை பார்க்கும். அப்போ முதல் அத்தியாயத்தில் முகவுரையாக சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்ல போகிறாரு. அடுத்து ஞான யோகம் பற்றி சொல்ல போகிறாரு. அடுத்து கர்மயோகம் பற்றி சொல்ல போகிறாரு. அடுத்து கடைசியில் இந்த ஞானி எப்படி இருக்க போகிறான், ஞானியோட லட்சணத்தை சொல்ல போகிறாரு. ஏன்னா நமக்கு தெரியணும், அப்போ இப்படிப்பட்ட ஞானி எப்படி இருப்பான்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லையா. அப்போ அவனுடைய லட்சணத்தை சொல்வதன் மூலமாக நம்ம அந்த குணங்கள் எல்லாத்தையும் நமக்குள்ளேயும் அந்த மாற்றங்கள் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த 4 பகுதியாக இந்த முதல் அத்தியாயம் இருக்குது. முக்கியமான இந்த 4 பகுதிகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம முதல் ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்த்தோம். முதல்ல சஞ்சயர் தான் பேசுகிறாரு. என்ன முன்னாடி முதல் சாப்டரில் கடைசியில் என்ன பார்த்தோம், விசிறிஜிய சசரம் சாபம் என்ன பண்ணா, எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு ரதம் ஸ்தாபைய ரதத்தில் உட்கார்ந்துட்டான். ஏன்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம், காண்டீபம் ஸ்ரம்சதே ஹஸ்தா துவக்சைவ பரிதக்கியதே வேப்பதுஷ்ட ஷரீரேமே ரோமஹர்ஷ ஜாயத்தே. என்ன பண்ணுறோம், கை நடுங்குது, கண்ணு எரியுது, காண்டீபம் நழுவி விழுது. இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, அப்படியே நம்ம சைக்காலஜியை வந்து இது எழுதியிருக்காரு, வியாசர் எழுதியிருக்காரு. எப்படி நம்மளுடைய மைண்டும் பாடியும் அவ்வளோ ரிலேட்டட். நமக்கு மனசுக்கு ஒரு துக்கம் வந்தால் அது எப்படி வந்து சரீரத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுது, அந்த மனசில் இருக்க துக்கம் எப்படி சரீரத்தில் உள்ள மாற்றங்கள் மூலமாக வெளிப்படுகின்றது. அப்படி அவன் என்ன பண்ணிட்டான், என்னால் முடியலைன்னு சொல்லிட்டு அதில் உட்கார்ந்துட்டான்னு பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் இது வரைக்கும் பேசவே இல்லை, அவனை ஒன்றும் சொல்லலை. அவன் உள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொட்டட்டும் அப்படிங்கிறதுனால அவனு என்னென்னமோ சொல்லி பார்த்தான், நியாயப்படுத்தினான். அதனால குலதர்மம் போயிடும், அது போயிடும். ஃபைனலாக என்ன, எனக்கு இந்த யுத்தம் பண்ண பிடிக்கலை. அதான் அவன் முடிவெடுத்துட்டு அதுக்கு தக்கபடி என்ன பண்ணுறான், நியாயப்படுத்தி பேசுகிறான். அப்போ கிருஷ்ணர் இது வரைக்கும் பேசலை. இப்போ சஞ்சயர் இடையில அவர் தான் பேச வேண்டியது இருக்குது. அவர் தான் சொல்கிறாரு, அடுத்து அர்ஜுனன் இந்த மாதிரி அர்ஜுனன் கிட்ட மதுசூதனர் பேச தொடங்கினார். என்ன பண்ணுறாரு, தம் ததா கிருப்பையாவிஷ்டம் அஸ்ருபூர்ணா ஆகுல ஈக்ஷணம். அப்படி கண்ணு நிறைய கண்ணீரோட துக்கத்தோடு இருக்கின்ற அந்த அர்ஜுனனை பார்த்து கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு பேச தொடங்கினார் அப்படின்னு பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, அவனை சுரீர்னு சொல்கிறாரு, நீ என்ன ஒரு உன்னுடைய ஆண்மையெல்லாம் எங்கே போச்சு, எப்படி குதஸ்துவா கஷ்மலமிதம், உன்னுடைய வீரமெல்லாம் எங்கே போச்சு, உனக்கு லீப பாவம் இன்னும் போகலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு அவனை. இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷமே சமூபஸ்தம், ஒரு தர்மம், ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இப்படி போய் பேசுகிற நீ, இது உனக்கு புகழுக்கு உகந்தது அல்ல. நல்லவர்கள் நேர்மையானவர்கள் இதை யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நீ இப்படி பேசலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுறாருன்னு பார்த்தோம். இப்போ கிளைபியம் மாஸ்மகம, உன்னுடைய இந்த வீரமற்ற இந்த செயலை விட்டு விடுவாயாக. உத்திஷ்ட பரந்தப்ப, எந்திரி உட்காந்துட்டான். ஒன்றும் முடியல, என்னால் முடியல, கையில் வில்ல பிடிக்க முடியலன்னு உட்காந்துட்டேன். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, தட்டி கொடுக்குறாரு, வந்து எந்திரி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், வந்துட்டோம், போரிடுற சமயம் ஆயிடுச்சு. இப்படிலாம் பேசுறதுக்கு இது சந்தர்ப்பமே கிடையாது. இப்போ அவனோட அவன் பண்ண நியாயத்துக்கெல்லாம் இவர் எதுவுமே பேசலை. ஒன்றுமே பேசாமல் எந்திரி, சண்டை போடு, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற. ஏன்னா இவன் எதையுமே சொன்ன கேட்குற நிலைமையில் இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுறான், நம்ம வந்து சில நேரம் அப்படித்தான் நம்ம புலம்பி தீப்போம், அப்புறம் அமுங்கிற மாதிரி இருக்கும். யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை ஆசுவாசப்படுத்துவாங்க, ஆசுவாசப்படுத்தணுன்னே திரும்ப உள்ளேருந்து என்ன நமக்கு பொங்கி வரும் இல்லையா. ஏன்னா மேலோட்டமாக தான் சொல்லுவோம், இல்லை நிஜமாவே என்னன்னா அதுதான் நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். மேம்போக்கா சொல்லுவோம், வந்து இன்னும் அவங்க புரிஞ்சிக்கல அப்படிங்கும்போது உள்ள ஆள் மனசில் என்னதான் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது செகண்ட் வேவ் வர்றது மாதிரி என்ன ஆகுது, வந்து அவனுக்கு திரும்ப நிஜமாவே எங்கே அவனுக்கு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத அவன் சொல்ல தொடங்குறான். இப்போ 4வது ஸ்லோகம். அர்ஜுன உவாச்ச
கதம் பீஷ்மமஹம் சங்க்யே கதம் பீஷ்மமகம் சங்கே द्रोणञ्च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन पूजार्हावरिसूदन कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन पूजार्हावरिसूदन कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन पूजार्हावरिसूदन இப்பதான் ரியல்ல அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை, எதனால இவன் இந்த போர்ல இருந்து போயிடலான்னு நினைக்கிறான் அப்படிங்கிறத இப்பதான் சொல்றான். கதம் பீஷ்மம் அகம் சங்கே, சங்கேனா யுத்தத்தில், இந்த யுத்த காலத்தில் கதம் எப்படி அகம் பீஷ்மம் துரோணஞ்ச, பீஷ்மரையும் துரோணரையும் இஷுபிஹி, இஷுபிஹினா தன்னுடைய அம்புகளால் என்ன பண்றான், பிரதியோத்ஸ்யாமி, பிரதியோத்சாமினா எதிர்ப்பேன், எப்படி நான் பீஷ்மரையும் துரோணரையும் என்னுடைய பானங்களால் எப்படி நான் கொல்ல முடியும். பொதுவாக நம்ம பார்ப்போம், இது இந்த சினிமாலெல்லாம் காப்பாங்க, எடுத்தோடனே ஒரு பானம் போடுவாங்க, என்னென்னா நேராக போய் அவங்க பாதத்தில் போய் விழாது, பேர் நமஸ்கார பானமாக பீஷ்மருக்கு பெரியவங்களுக்கு அது நமஸ்கார பானம் போட்டுட்டு தான் அவன் போடுவான்னு நம்ம பார்ப்போம். அப்படி நமஸ்காரத்திற்கு எப்படிப்பட்டவர்கள்னு கூடுறான், அடுத்ததில் சொல்றான். பூஜார்ஹா அரிசூதன, அரிசூதன, அரிசூதனங்கிறது பகைவரை கொல்பவன், அரினா பகைவன். கிருஷ்ணரை சொல்றான், நீ பகைவரை தான் கொண்டிருக்கிற, நீ சொந்தக்காரன் யானையாவது கொண்டிருக்கியா. ஆனா பின்னாடி பாக்குறோம், அவர் துவாரகையில தன்னுடைய எல்லாரையுமே என்ன பண்றாரு, துவம்சம் பண்றாரு, அநீதியா இருக்க எவனா இருந்தாலும் துவம்சம் பண்றாருன்னு பாக்குறோம் பின்னாடி இது கிருஷ்ணரோட சரித்திரத்துல பாக்குறோம். அப்ப இது வரைக்கும் நீ எதிரிகளை தான் நீ சம்ஹாரம் பண்ணியிருக்க, உன்னுடைய உற்றார்கள் எல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அரிசூதன பகைவரை கொள்பவனே, என்ன யாரை கொல்ல சொல்ற, பூஜை அருகத்தி உடைய, பூஜைக்கு அருகதை உடைய துரோணரையும் பீஷ்மரையும் எப்படி என்னுடைய பானங்களால் நான் கொள்வேன். இதுதான் அவனுக்கு இருக்கிற அந்த உண்மையான பிரச்சனை. அவர்கள் அநீதி பக்கம் இது பண்றாங்க, போரிடுறாங்க, ஆனா என்னுடைய பூஜைக்கு உரியவர்கள். அப்படி இருக்கும்போது என்னால் எப்படி அவர்களை நான் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு தான் முக்கியமான அவனுடைய இந்த குழப்பத்துக்கு காரணம் இதுதான். இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், நோய்க்கு காரணம் என்னன்னு நமக்கு தெரியும். அது மாதிரி அந்த நோய்க்கு முக்கியமான அவனுக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு அவன் தடுமாற்றம் என்ன, அவன் அவ்வளோ பராக்கிரமசாலி, அப்படி ஒரு வீரன், எதுனாலையும் அவனால் என்ன பண்ண முடியாது, அவனை எதுவுமே அவனை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்படி இருக்கிறவன் என்ன பண்ணிட்டான், அப்படி அடியற்ற மரம் போல அவனால் செய்வது அறியாம சுக்குநூறு ஆயிட்டான்னு பார்க்குறோம். அதனால ஒரு காண்டீபம் கீழே விழுது, அவன் அவ்வளோ பராக்கிரமசாலிக்கு காண்டீபம் கீழே விழுது. அப்போ பூஜார்ஹா வரிசூதன இன்னும் மேற்கொண்டு சொல்றான், அடுத்ததுல சொல்றான். குருண ஹத்வா ஹி மஹானுபாவான் ஸ்ரேயோ போக்தும் பைக்ஷ்யமபீஹ லோகே ஹத்வார்த்த காமாம்ஸ்து குருணிஹைவ ஹத்வார்த்தகாமாம்ஸ்து குருணிஹைவ புஞ்சீய போகான் ருதிர பிரதிக்தான் குருன் அஹத்வா ஹி மஹானுபாவான் ஸ்ரேயோ போக்தும் பைக்ஷ்யமபீஹ லோகே ஹத்வார்த்தகாமாம்ஸ்து குருணிஹைவ புஞ்சீய போகான் ருதிர பிரதிக்தான் குருன் அஹத்வா ஹி மஹானுபாவான்
महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यम् अपीह लोके श्रेयो भोक्तुं वैश्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. இப்போ இதில் தான் நமக்கு முக்கியமான தப்பான முடிவு அவை எப்படி எடுக்கிறான் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம். அவன் என்ன சொல்கிறான், குருன் அகத்வா ஹி மகானுபாவான். மகானுபாவான்னா நல்ல கேள்வி நல்ல ஒழுக்க சீலர்களான அந்த குருமார்கள், குருன் அகத்வா அவர்களை கொன்றுவிட்டு ஸ்ரேயக, ஸ்ரேயகனா நல்லது, என்ன நல்லது, போக்தும் வைக்ஷ்யம் அப்பி இகலோகே, இகலோகேன இந்த உலகத்தில் சிறந்தது, இவர்களை கொல்வதை விட எது சிறந்ததுன்னு சொல்றான், பைக்ஷ்யம் போக்தும். பைக்ஷ்யம்னா பிக்ஷை வாங்கி சாப்பிடுவது சிறந்தது. பிக்ஷனா ஒரு இடத்துல போய் வாங்குறது பிக்ஷை, நிறைய இடத்துல போய் சாப்பிட்றது பைக்ஷ்யம். அப்ப இவர் இவங்களை கொல்றதை விட பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிடலாம் இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். அடுத்து என்ன சொல்றான், ஹத்வார்த்த காமாம்ஸ்து குரு நிகைவ புஞ்சிய போகான் ருத்திர பிரதிக்தான். அப்படியே ஹத்வா, ஹத்வானா கொன்று, இவங்களை எதுக்காக கொல்ல போறோம், அர்த்த காமாம்ஸ்து செய்வ, நம்மளுடைய சுகத்துக்காக, நம்ம ராஜ்யத்துக்காக, நம்ம சுகமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக இவங்களை கொண்டுட்டு குருன் இகைவ, இந்த குருமார்களை இங்கேயே இப்ப நம்ம கொண்டோம்னா என்ன ஆகும், புஞ்சிய போகான் ருதிர பிரதிக்தான். உதிரம்னா ரத்தம். இப்போ இவங்களை கொண்டுட்டு நம்ம சுகபோகம் அனுபவிக்கும் போது அந்த சாப்பாடை சாப்பிடும் போது அது அவங்களோட ரத்தம் கலந்ததா அல்லவா இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணிடலாம், விட்டுட்டு நம்ம போய் பிக்ஷை வாங்கி சாப்பிடலாம். இப்போ இவனுக்கு ரெண்டுமே பாவமா இருக்கு. அதாவது குருவை கொல்றதும் பாவம், இப்போ பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிடலாம்னு சொல்றாங்க. சாஸ்திரத்துல நமக்கு 4 ஆசிரமம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், சன்னியாசி. முதல்ல பிரம்மச்சாரிங்கிறது நம்ம படிக்கிற பருவம்னு பார்க்குறோம். அடுத்து திருமணமாகி இல்லறத்துல இருக்கிறது இல்லறத்தான். அடுத்தது இல்லறத்துல இருந்து சன்னியாசத்துக்கு இடப்பட்ட ஒரு பருவம், பொறுப்புகளெல்லாம் முடிச்சுட்டா அவங்க இல்லற பொறுப்புகளை விட்டுட்டு உபாசனை பரமா அவங்க குடும்பத்திலேருந்து விலகி இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு பருவம் இருக்கு. அடுத்தது வானப்பிரஸ்தம் சொல்றோம். அடுத்தது சந்நியாசம், முழுமையாக துறவு. இப்போ இதுல ஒரு திருக்குறள்ல வரும், இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை. இப்போ இல்வாழ்வான் என்பவன் யாருக்கு துணையா இருக்கான், அவன்தான் பிரம்மச்சாரிக்கும் வானப்பிரஸ்தனுக்கும் சன்னியாசிக்கும் 3 பேருக்கும் உணவு கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு அந்த இல்லறத்தானுக்கு இருக்கு. இப்ப இவன் இல்லறத்தான், யாரு, நம்ம அர்ஜுனன். இப்ப இவன் என்ன சொல்றான், நான் போய் பிக்ஷை வாங்கி சாப்பிட போறேன் அப்படின்னா இதுல ஒரு குறியீடு இருக்கு, அவன் சன்னியாசத்துக்கு போறான்னு ஒரு குறியீடா நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்மளுடைய சாஸ்திரப்படி ஒரு ஆசிரமத்துக்காரங்க இன்னொரு ஆசிரமத்து விதியை எடுக்கிறது மிகப்பெரிய பாவம். இப்ப சன்னியாசத்துக்குன்னு ஒரு விதி இருக்கு, அவங்க இல்லறத்து விதியை எடுக்கக்கூடாது, எடுக்க முடியாது. நீ இல்லறத்துல நீ ஒரு பெண்ணோட ஆணோட வாழணும் அப்படின்னா நீ ஒன்று இல்லறத்தானா மட்டும்தான் இருக்க முடியும். பிரம்மச்சாரியா இருந்து இல்லற வாழ்க்கை வாழக்கூடாது, அந்த ஆசிரமத்தை மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ அது மாதிரி இவன் என்ன சொல்றான், இல்லறத்துல இருந்துட்டு சன்னியாசத்துக்கு, இல்லறத்தான் உழைக்கத்தான் செய்யணும், அவன் போய் என்ன பண்ண முடியாது, பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிட முடியாது. அப்போ இது ரெண்டுமே பாவம், குருவை கொல்றதும் பாவம், இப்போ இந்த மாதிரி விட்டுட்டு போறதும் பாவம். இவன்கிட்ட 2ல எதை சூஸ் பண்றது, அவன் ரெண்டுமே பாவம் அவனுக்கு தெரியும். ஆனா அவங்களை கொள்ற பாவத்தை விட இந்த பாவம் எனக்கு பெட்டரா இருக்கு. அது மேலான பாவமா இருக்கு, அவங்க கொள்றது எனக்கு மேலான பாவமா தெரியுது. அதுக்கு பதிலாக நான் என்னுடைய ஆசிரமத்தையே நான் மாத்திக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்கிறேன். அவனுடைய குழப்பத்தினோட, அதாவது நமக்கு ஒரு சுயநலம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம எப்படிலாம் பேசி அதை ஜஸ்டிஃபை பண்றோம் நம்மளுடைய ஆசைக்காக. அப்ப அவன் அந்த மாதிரி என்ன சொல்றான்,
ருதிர பிரதிக்தான். அதை நான் சாப்பிடும்போது இவங்களை கொன்னுட்டு நான் வந்து அந்த அனுபவிச்சேன்னா அந்த போகங்கள் எல்லாம் ரத்தம் கலந்ததாக இருக்கும். அதனால இந்த கர்மம் வேண்டாம். ஏன்னா கடைசியில் சொல்லிட்டான் என்ன பிரச்சனை, பீஷ்மரையும் துரோணரையும் கொல்றது தான் எனக்கு பிரச்சனை அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டான். நீ அடுத்து இன்னொரு இதில் அவனுக்கு ஒரு டவுட் வருது. ஏன்னா நம்மளே பார்ப்போம், நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம எதிர்த்தாளியை வந்து நம்மளால் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியலன்னா நமக்கு ஒரு மாதிரி தடம் பொருளுவோம். நம்ம சொல்கிறத அவங்க கேட்கல அப்படின்னு முதல்ல வீரமாக சொல்லுவோம். நம்மளை கண்டிப்பாக எப்படியாவது அவங்கள ஒத்துக்கிட வச்சுக்கலாங்கிறதுல பேசுவோம். நம்ம அவங்க ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடும் அவங்க நம்ம தான் கொஞ்சம் ஏற்றுக்கல போல அப்படின்னு உடனே மாற்றி மாற்றி ஒல்ட்டி பேச தொடங்குவோம். வந்து இப்படியா இருக்கும் அப்படியா இருக்கும் இப்படியா என்ன பண்ணுவோம். அதே மாதிரி அடுத்ததில் அவன் வந்து ஒரு டவுட்டை கிரியேட் பண்ணுறான். ஹத்வான கொன்று, அர்த்த காமாம்ஸ்து அர்த்த காமங்களை தூ. இங்க குருன் இகைவ பெரியோர்களை ஹத்வா, குருன் அஹத்வா இகைவ இங்கேயே இந்த குருமார்களை கொன்றுவிட்டு அர்த்த காமாம்ஸ்து புஞ்சிய அர்த்த காமங்களை நான் அனுபவிக்கும் போது புஞ்சிய அது எப்படி இருக்கும், போகான் அந்த போகங்களை அர்த்த காம போகங்களை புஞ்சிய அந்த அன்வயம் புரியுது இல்லையா. அப்படி பண்ணும்போது அது எப்படியா இருக்கும், ருதிர பிரதிக்தான். ருதிர பிரதிக்தான்னா ரத்தம் கலந்ததாக, உதிரம்னாலே ரத்தம், உதிரப்போக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, உதிரம்னா ரத்தம், அந்த உதிரம் கலந்ததாக இருக்கும். அப்போ அவங்கள கொண்டுட்டு நான் சாப்பிடும்போது அது வந்து அவங்களுடைய ரத்தத்தை தான் நான் பார்ப்பேன். அதில் வந்து எனக்கு என்ன தெரியும், அவங்களுடைய மரண ஓலம் தான். ஏன்னா மரணங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. யாருக்கிட்டையாவது கடைசி மரண காலத்தில் இருந்து பார்த்தா தான் தெரியும். அந்த உயிர் போகிறத பார்த்தோம்னா தெரியும். எனக்கு சாதாரண மரணத்துக்கே அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோர மரணம், அவங்கள கொல்ற மரணம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும். அப்போ அதுலேருந்து என்னால் வெளிவர முடியாது, அவங்களோட ரத்தத்தை தான் நான் பார்ப்பேன் இந்த போகத்தில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். அடுத்து 6 நச்சைத்வத் வித்மஹ் கதரன்னோ கரியஹ நச்சைத்வத் வித்மஹ கதரன்னோ கரியஹ யத்வா ஜயேம யதிவானோ ஜயேயுஹு நச்சைதத் வித்மஹ கதரன்னோ கரியஹ யத்வா ஜயேம யதிவானோ ஜயேயுஹு யானேவ ஹத்வா ந ஜிஜீவிஷாமஹ யானேவ ஹத்வா ந ஜிஜீவிஷாமஹ தேவ ஸ்திதா பிரமுகே தார்தராஷ்ட்ராः ந சைதத் வித்மஹ கதரன்னோ கரியஹ யத்வா ஜயேம யதிவானோ ஜயேயுஹு யானேவ ஹத்வா ந ஜிஜீவிஷாமஹ தேவ ஸ்திதா பிரமுகே தார்தராஷ்ட்ராः ந சைதத் வித்மஹ கதரன்னோ கரியஹ யத்வா ஜயேம யதிவானோ ஜயேயுஹு யானேவ ஹத்வா ந ஜிஜீவிஷாமஹ தேவ ஸ்திதா பிரமுகே தார்தராஷ்ட்ராः. நமக்கு ஒரு குழப்பம் வரும்போது முன்னுக்கு பின் முரணா பேசுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசுறான். என்ன பேசுறான்னா, இதுல இது வரைக்கும் நம்ம ஜெயிச்சா எனக்கு இது வேண்டாம், எனக்கு இந்த வெற்றியே வேண்டாம், எனக்கு சொர்க்கம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னவன் இப்போ என்ன சொல்றான்னா, யாரு ஜெயிப்போன்னு தெரியாது, நம்ம ஜெயிப்போமா
அவங்க ஜெயிப்பமா அப்படிங்கிறது தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ந சைத்தது வித்மக, வித்மகன்னா தெரியாது. நச்ச ஏத்தத்து வித்மக, அது தெரியாது. என்ன தெரியாது? கதரத்து, கதரத்து கதரன்ன கரியக, கரியகன மேலானது. எது மேலானது என்பது எனக்கு தெரியவில்லை. இரண்டில் எது மேலானது என்பது தெரியவில்லை. எத்வா, இரண்டில் ஒன்று ஏத, இதுல இது வந்து போன ஸ்லோகத்தோட தொடர்ச்சி. ஏன்னா போன ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறேன் இல்லையா, இவங்களை கொல்வதா இல்லாட்டி பிக்ஷை எடுத்து உண்பதா, இது ரெண்டில் எது சிறந்ததுன்னு எனக்கு தெரியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறான்? எத்வா ஜெயேம எதிவானோ ஜெயேயு, எத்வா ஜெயேமேனா நாம் அவர்களை வெல்வோமா, எதிவா நக ஜெயேதுகு அவர்கள் நம்மை வெல்வார்களா, இந்த போரில் யார் ஜெயிப்பாங்கங்கிறது தெரியல. அடுத்து திரும்ப சொல்றான், யானேவ ஹத்வா ந ஜிஜீவிஷாமக, ஜிஜீவிஷாமகன உயிர் வாழ விருப்பம், ந ஜிஜீவிஷாமகன உயிர் வாழ விருப்பம் இல்லை. யாரை கொன்ற, யாரு மரணம் அடைந்த பிறகு நாம் உயிர் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ, யார் நம்மளுடைய பிரியமானவர்கள் இறந்துட்டா நம்மளால உயிர் வாழ விரும்ப மாட்டோம், அப்படிப்பட்டவர்களை அவர்களை கொன்றுவிட்டு நாம் உயிர் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அவர்கள் தான் நம்ம முன்னாடி நிற்கிறாங்க. தே பிரமுக்காக, பிரமுக்கான தே அவஸ்திதா பிரமுகே, பிரமுகேன முன்னாடி, முக்கே நம்ம நன்றா முன்னாடி இருக்காங்க. தே அவஸ்திதாக அவர்கள் தான் நம் முன்னாடி நிற்கின்றார்கள். யாரு? தார்தராஷ்டிராக, அந்த திருதராஷ்டிர புத்திரர்கள், அந்த எல்லாருமே நம்மளுடைய உறவினர்கள். அதனால என்ன பண்ண வேண்டாம், நம்ம இந்த போர்ல ஈடுபட வேண்டாம். இப்போ நமக்கு பொதுவா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு முதல்ல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு புரியணும். இப்போ நமக்கு ஒரு துக்கம் இருக்கு அப்படின்னா எதனால அந்த துக்கம் நமக்கு இருக்கு? ஏன்னா இப்போ அர்ஜுனனுக்கு வந்து அவன் போரிடுறத அது ஒரு குறியீடா நம்ம வச்சுக்கிறோம். இதன் மூலமா நமக்கு என்ன பாடம், அதான் நமக்கு முக்கியம். பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால எனக்கு என்ன வரப்போகுது, அவன் கொல்றேன் கொல்லாத போறேன் நமக்கு என்ன வந்து, அதன் மூலமா நமக்கு என்ன தெரிய போகுது? இப்போ முதல்ல இப்போ அர்ஜுனனுக்கு முதல்ல அவனுடைய பிரச்சனை என்னங்கிறதே தெரியல. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் சில நேரம் புலம்புவோம், கதறுவோம், இது பண்ணுவோம். எதுக்காக நம்மளுடைய அபிமானம் எங்க இருக்குங்கிறது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியும். எதன் மேல நமக்கு பற்று இருக்கு, எதனால நம்ம துக்கப்படுறோம். அப்ப என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு முதல்ல தெரியணும். அப்புறம் ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சா மட்டும் போதாது, இந்த துக்கத்தில் இருந்து நான் வெளிவர வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வரணும். நான் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு துக்கம் இருக்கு, இந்த துக்கத்திலிருந்து நான் வெளிவர வேண்டும். வெளிவர வேண்டும் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல என்ன செய்வோம், இந்த துக்கத்திலிருந்து வெளிவர்றதுக்கு என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் மாற்றணும்னு நினைப்போம். இவங்க மாறணும், அவங்க மாறணும், இது அப்படி மாறணும், அது அப்படி மாறணும். அதெல்லாம் மாறுறதுக்கு அதனுடைய பொறுப்புகள் இருக்கு. நம்மளுடைய பொறுப்புகள் எல்லாம் பண்றோம். நமக்கு சில நேரங்கள் அதையும் தாண்டி நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, மாற்ற முடியாது. அப்ப என்ன தெரியணும், ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு பிரச்சனை தெரியணும். அவர்கள் மாறவில்லை என்றாலும் இந்த துக்கத்திலிருந்து நாம் எப்படி வெளிவர போறோம்? இப்ப நம்ம எப்படி இந்த காது இது பார்த்தோம், நமக்கு வெளியில டயர்ல பிரச்சனை இல்லை, அங்க பிரச்சனை இல்லை, இங்க பிரச்சனை இல்லை, காதுல தன்னோட காதுல தான் பிரச்சனை. அப்ப தன்னோட காதுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். அப்ப கரைச்சல் வெளியே மாற்ற முடியாது, உள்ள இருக்கிற கரைச்சலை தான் நம்ம மாற்றணும். அப்ப ஒண்ணு பிரச்சனை முதல்ல நமக்கு எதனால துக்கப்படுறோம்னு தெரியணும். அந்த துக்கத்திலிருந்து வெளிவருவதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். இந்த துக்கத்திலிருந்து நான் எப்படியாவது நான் வந்து வெளிவந்துதான் ஆகணும். இதுக்காக நான் பிறரிடம் எந்த மாற்றத்தையும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன். ஏன்னா நமக்கு எல்லா பிரச்சனைகளையுமே நம்ம மற்றவர்கள்ட்ட தான் மாற்றங்களை நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். அது வந்து சில நேரங்கள்ல நடக்கும், சில நேரங்கள்ல நடக்காது. நம்ம நினைச்ச அளவுக்கு மாற்றங்களை மற்றவங்ககிட்ட கொண்டு வர முடியாது. இப்போ மூணாவது என்னது, நம்ம சில நேரம் எவ்வளவுதான் முயன்றா கூட நம்மளால முடியாது. நானும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன், என்னால் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளிவர முடியலை. இப்போ முதல் பிரச்சனை என்னன்னு தெரியணும், அடுத்து பிரச்சனையிலேருந்து வெளிவரணுங்கிற எண்ணம் வரணும். அப்புறம் நான் என்ன பிரயத்தனம் பண்ணினாலும் என்னால் வெளிவர முடியலையே அப்படிங்கிற அந்த இயலாமை புரியணும். அப்போ அந்த இயலாமை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம்
இப்போ ஒரு புதவுளி இருக்கு, நம்ம எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம், காலை விட்டுனா புதவுளி உள்ள இழுக்குது. அப்ப என்ன செய்வோம்? கத்துன்னு கத்துவோம். ஹெல்ப் ஹெல்ப்னு என்ன பண்ணுவோம்? கத்துவோம் கத்துவோம் கத்துவோம். நமக்கு ஒரு உதவி தேவை. அந்த உதவி செய்யக்கூடியவர் அவரும் இதுக்குள்ளே இருக்கிறவரா இருந்தா பண்ண முடியுமா? அவரும் இதே புதகுழியில நிக்கிறவர் நம்ம பக்கத்துல நிக்கிறவர கையை பிடிச்சு ஏற முடியுமா? அவர் என்னவா இருக்கணும்? வெளியே இருக்கணும். அவர் ஏற்கனவே புதகுழியில இருந்து வெளியே வந்தவரா இருக்கணும். அவர் தான் என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம கையை பிடிச்சு நம்மள தூக்கி முடியும். அது மாதிரி இந்த சம்சாரங்கிற புதகுழிக்குள்ள நம்ம இருக்கோம். ஒன்று சொல்கிறேன். ஒரு வட்டம் இவங்க ஐயா இருக்கார்ல, அவங்க ஐயாவும் நானும் எங்கள் அம்மாட்டு கடைக்கு சின்ன பிள்ளையில போவோம். அப்போ என்னை குட்டி பிள்ளைன்னு கூப்பிடுவாங்க. வாகுட்டி பிள்ளைன்னு கூப்பிட்டு நம்ம ஊர் தெப்பம் இருக்குல்ல, தெப்பத்துக்குள்ளே இறக்கி விட்டாரு. அதே மாதிரி தான் புதகுழி. கால் சிக்கிருச்சு எனக்கு. நான் உள்ளே போகிறேன், அண்ணே அண்ணேன்னு கத்துறேன். அப்போ நம்ம ஊரில் கைவண்டியாக நிறையா இருக்குல்ல, ஒரு கைவண்டிக்காரர் வந்து தூக்கி விட்டார். அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த சம்சாரங்கிற புதகுழியில நம்ம இந்த நாம ரூபம், இந்த உலகம்ங்கிற இதுல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? மாட்டிட்டு சிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ இதுல நமக்கு வெளிவரணும் அப்படின்னா அந்த இயலாமையில இருந்து என்ன பண்றோம்? வெளிவரணும்னா யாராவது மேல இதுல இருந்து வெளி வந்தவங்களால் தான் நம்ம தூக்க முடியும். அப்போ அந்த இடத்துல நம்மளோட இயலாமை இருக்கிற சமயத்துல நாம் அதிலிருந்து நம்மை கரையேற்ற கூடிய ஒருவரை என்ன பண்ணணும்? நம்ம நாடி அந்த உதவியை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதுதான் 4 ஸ்டெப்பு. நமக்கு வந்து முதல்ல நமக்கு பிரச்சனை என்னன்னு புரியணும். எப்படி உதவியை எப்படி தேட முடியும்? நம்மளால கத்துறோம் பக்கத்துல இருந்து கைவண்டிக்காரன் வந்து தூக்கி விட்டான்ல, அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்? எனக்கு பிரச்சனைன்னா எங்க கீதா கிளாஸ் இருக்கோ ஓடு. எங்க உனக்கு இதுக்கு மருந்து கிடைக்குதோ, சம்சாரத்துக்கு நோய்க்கு மருந்து எங்க கிடைக்குதோ ஓடு. பிரச்சனை இருக்கு. அப்ப என்ன பிரச்சனை, எப்படி அதுல இருந்து வெளிவரணும்? பிரச்சனை முதல்ல எனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். அப்புறம் அந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளிவரணுங்கிற எண்ணம் வரணும். அப்புறம் அதுக்குரிய நம்மளா முதல்ல முயற்சி செஞ்சு பார்க்குறோம். அப்புறம் அதுக்கு முடியலைங்கும் போது என்ன பண்றோம்? நம்ம அதுக்குரிய ஒரு சரியான ஒரு நபரை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம ஹெல்ப் வாங்கிக்கிறோம். அது மாதிரி இப்போ அர்ஜுனன் முதல்ல பிரச்சனை என்னன்னு தெரியல. அப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுறான்? அவனுக்கு ஒரு குழப்பம் ஆயிடுச்சு. அதுலேருந்து வெளிவரணும்னு நினைக்கிறான். இப்போதான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். அர்ஜுனன் வந்து எப்படி வீரனா இருந்த அர்ஜுனன் சம்சாரியா என்ன பண்ணுறான்? இப்படி புலம்புறது துக்கம் மேலிட்டு புலம்புறத பார்த்தோம். இப்போ அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அவன் வந்து ஒரு சிஷ்யனாக எப்படி மாறுறான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இன்னைக்கு தொடங்கிடுவோம் நம்ம. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். நமக்கு எப்படி வந்து அர்ஜுனன் வந்து சரணாகதி பண்றான். कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् இதுதான் அர்ஜுனனுடைய சரணாகதி ஸ்லோகம். வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இதுல தான் அவன் வந்து கிருஷ்ணரை குருவா ஏத்துக்கிறான். கார்பண்ய தோஷ உபகத ஸ்வபாவக பிரிச்சாமி துவாம் தர்ம சம்மூட சேதா.
தர்ம சம்மூட சேதா, என்னுடைய மூட சம்மூட சேதா, என்னுடைய மூடமான இந்த புத்திக்கு தர்மத்தை உபதேசிப்பாயாக. பிரிச்சாமி துவாம், உன்னிடம் கேட்கின்றேன். எப்படிப்பட்ட எனக்கு கார்பண்ய தோஷ உபகத ஸ்வபாவக, நான் ரொம்ப கிருப்பணன் ஆயிட்டேன். கிருப்பணன்னா ரொம்ப ஏழை. எதில் எனக்கு புத்தியில் ரொம்ப என்னுடைய புத்தி கொஞ்சம் கூட வேலை பார்க்கல. கார்பண்ய தோஷ உபகத ஸ்வபாவ, என்னுடைய ஸ்வபாவம் என்னை விட்டு போய்விட்டது. என்னுடைய வீரம் பராக்கிரமம் எனக்கு நம்மளுக்கு தாங்க முடியாத இடி வரும்போது என்ன ஆயிரும்னா நம்மளால செயல் எழுந்துருவோம், நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியாது. அது மாதிரி என்னுடைய ஸ்வபாவம் என்னை விட்டு போய்விட்டது. நீங்கள் எவ்வளவோ படிச்சிருப்போம், அவ்வளோ படிச்சிருப்போம், கிளாஸில் அந்த அளவுக்கு நம்மளே கிளாஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு அப்படி இருப்போம், 4 பேருக்கு அந்த அளவுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் நமக்கு ஒரு அடி வந்தபோது என்ன ஆயிடும், நம்மளால் தாங்க முடியாது. அது மாதிரி என்னுடைய ஸ்வபாவம் என்னை விட்டு போய்விட்டது. கார்பண்ய தோஷ உபகத ஸ்வபாவக பிரிச்சாமி துவாம், உன்னிடம் கேட்கின்றேன். இந்த தர்ம சம்மூட சேத்தா, என்னுடைய குழப்பமான தர்மத்தை பற்றி எனக்கு குழப்பம் இருக்கின்ற என்னுடைய புத்திக்கு உபதேசத்தை கேட்கின்றேன். எத் ஸ்ரேயஹ ஸ்யாத், எது சிறந்தது, எது சிறந்தது, எனக்கு எது சிறந்தது. நிச்சிதம் ப்ரூஹி, எனக்கு நிச்சிதம் ப்ரூஹினா எனக்கு நன்றாக புரியும் வரை எனக்கு இதை நீ சொல்லிக் கொடுப்பாயாக. நிச்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே தத்மே, அந்த உபதேசத்தை எனக்கு நன்றாக எனக்கு புரியும் வரை நன்றாக எனக்கு உபதேசித்து அருள்வாயாக. இதில் தான் சொல்கிறான், தே சிஷ்யக அகம். இதில் தான் அவன் நான் உன்னை இவ்வளோ நாள் முதல்ல அவனுடைய உறவினனா பார்த்தான், அப்புறம் தேரோட்டியா பார்த்தான், இப்போதான் தன்னுடைய குருவா. அவன் என்ன சொல்றான், தே சிஷ்யகம், நான் உன்னுடைய சிஷ்யன், எனக்கு உன்னை தவிர வேறு கதி கிடையாது, நீ தான் எனக்கு கதி அப்படிங்கிறான். அந்த எப்படி திரௌபதி கடைசியில கையை தூக்கிடுவா இல்லையா, அப்போதான் கிருஷ்ணர் அவளுக்கு வஸ்திரத்துக்கு கொடுக்குறாரு. அது மாதிரி நம்மளுடைய முயற்சி எல்லாம் போடுறோம், போட்டதுக்கு அப்புறம் என்னால முடியல, நீ என்ன சொல்றியோ அதை கேட்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன். மற்ற நேரம் நீ சும்மா அட்வைஸை கேட்டுட்டு அதுக்கு பதில் இது அட்வைஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம், இல்லை இதனால அது கேட்க முடியாது, அதனால அந்த சொல்லி கேட்க முடியாது, என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அதையும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவோம். நம்ம இப்போ இவன் முழுமை, அதனால தான் அவனை ஃபுல்லாக பேச விட்டுட்டார். இவர் எதுவுமே பேசலை. கிருஷ்ணர் எந்த அட்வைஸுமே பண்ணலை. நம்ம பார்க்குறோம், போ எந்திரின்னு சொல்கிறாரு, ஆனால் இந்த அட்வைஸ் எல்லாம் எதுவுமே பண்ணலை. தே சிஷ்யக அகம், உன்னுடைய சிஷ்யன் நான். ஷாதி மாம், ஷாதினா உபதேசம் செய்வாயாக, எனக்கு உபதேசம் செய்வாயாக. துவாம் பிரபன்னம், நான் உன்னை சரணாகதி அடைகின்றேன், நான் உன்னை சரணாகதி அடைகின்றேன், எனக்கு வேறு கதி இல்லை, எனக்கு தர்மத்தில் குழப்பம் ஏற்பட்டு விட்டது, இதை பண்றதா அதை பண்றதா, எத் ஸ்ரேயக, எது சிறந்தது என்பதை நீ சொல்லு. இவ்வளோ நேரம் என்ன சொல்றேன், நான் சொல்றத நீ அதுக்கு ஆமாஞ்சாமி போடு, நான் இங்க விட்டு போயிடுறேன், அதுக்கு நீ ஓகே சொல்லுன்னு சொன்னா, இப்ப நீ என்ன சொல்றியோ அதை நான் கேட்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன். இதுதான் நமக்கு அந்த சிஷ்யன் கிட்ட இருக்க வேண்டிய தகுதி. அந்த குரு கிட்ட அவனுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஸ்ரத்தை வேணும். குரு சொல்றத மறுக்காமல் கேட்கின்ற அந்த ஒரு, ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்ப்போம், ஒரு டம்ளர் இருக்கு, அந்த டம்ளர்ல ஏற்கனவே தண்ணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது மேல தண்ணி ஊத்துனா என்ன ஆகும், நம்ம அது மேல தண்ணி ஊத்துறோம்னா நம்ம ஊத்துற தண்ணி வழிஞ்சு போயிடும். அப்ப ஒரு டம்ளர் காலியா இருக்கு, அந்த காலியா இருக்கிற டம்ளரை ஊத்துனா தான் அதுல என்ன பண்ண முடியும், தண்ணியை நிரப்ப முடியும். அது மாதிரி இவன் ஏற்கனவே கேட்கறதுக்கு தயாராக இருக்கின்றான். அப்பதான் அந்த உபதேசம் அங்க போய் என்ன செய்யும், வேலை பார்க்க தொடங்கும். இப்ப இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இது அவன் உபதேசத்துக்காக அவன் சரணாகதி பண்ற ஸ்லோகம்னு பார்க்குறோம். இதில் சித்பாந்த சாமிஜி அவர் இதில் பகவத்கீதையில் எழுதியிருப்பாரு. இந்த ஸ்லோகத்தை மகாத்மா காந்தி தினமும் பாராயணம் பண்ணுறாரு. நம்ம நிறையா பேர் ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவங்க தினம் பிரார்த்தனையில் இந்த ஸ்லோகத்தை வச்சுக்கிடுவாங்கன்னு பார்ப்போம். இன்னைக்கு நான் இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னா இந்த ஸ்லோகத்தை நிறையா வாட்டி நான் சின்னதுலேருந்து என்னுடைய பிரார்த்தனையில் சொன்னதோட பாக்கியம்தான் நான் நினைப்பேன். அதனால இதை நம்ம கிளாஸில்
தினம் தொடங்கும் போது இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம வச்சுக்கிடுவோம். எப்பெல்லாம் இதை நம்ம ஒருக்க சொல்லணும்னு கிடையாது, எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டம் வருதோ, கஷ்டம் வரும்போது இதை 108 தடவை சொல்லி பாருங்க. அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் அதனுடைய மகத்துவத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஏன்னா நம்ம அவர்கிட்ட நம்ம சரணாகதி கொடுக்குறோம். எப்படி அர்ஜுனன் நமக்கு சரணாகதி பண்ணானோ அது மாதிரி பகவான் கிட்ட இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்கள் ஜெபம் பண்ணி நம்ம சாதாரணமாக ஓம் நம சிவாய நம்ம சொல்கிறது அந்த மந்திரங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு மகிமை இருக்கும். இப்போ இதில் நம்ம அவன் ஆத்ம ஞானத்தை பிரார்த்தனை பண்ணி அவன் சரணாகதி பண்ணுற ஸ்லோகம் கிருஷ்ணர்கிட்ட அதனால மற்ற எல்லா பிரார்த்தனையும் விட இது ரொம்ப ஒரு ஆழமான ஒரு அர்த்தம் உடையது. நம்ம அதை கண்டிப்பாக நம்ம கிளாஸில் இதை நம்ம வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ நம்ம இதை ஒரு 2 தடவை நல்லா பாராயணம் பண்ணிட்டு கிளாஸை முடிச்சுக்குவோம். உபகதங்கிறது என்னப்பா? உபகதன்னா நாசம், அழிந்து விட்ட, என்னுடைய சுபாவம் அழிந்து விட்டது, என்னுடைய தீனம் அந்த என்னது பராக்கிரமமான அந்த சுபாவம் நாசமாகி விட்டது. உபகதம் ஹதம் ஹதம் உபகதம் நன்றாக அழிந்து விட்டது. என்னுடைய பராக்கிரமம் நன்றாக என்ன இருந்த சுவடே தெரியல. நம்ம சில நேரம் பார்ப்போம், அப்படி இருந்தவங்க அவங்களும் இவங்க இப்படி ஆயிட்டாங்களே அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா அவ்வளவு கர்ஜிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களா இருக்கும். சில நேரம் அப்படி பார்க்குறோம். அது மாதிரி அவன் அவ்வளவு பராக்கிரமசாலியான அவன் அவனுடைய சுபாவம் முழுமையாக என்ன ஆயிடுச்சு, அழிந்து விட்டது. அதான் பார்க்குறோம். कार्पण्यदोष उपहत स्वभावः कार्पण्यदोष उपहत स्वभावः कार्पण्यदोष उपहत स्वभावः कार्पण्यदोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढ यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषो उपहत स्वभावः कार्पण्यदोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषो उपहत स्वभावः कार्पण्यदोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. மற்ற ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, அடுத்த வாரத்துக்குள்ளே இந்த ஸ்லோகத்தை மட்டும் கண்டிப்பாக நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப சரணாகதி, இது ஒரு பிரார்த்தனை ஸ்லோகம். அதனால நமக்கு இந்த பகவத்கீதை நமக்கு நல்லா புரியணும். அந்த புரிந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை இதன் மயமாக ஆகணும். அதுக்கு அந்த பார்த்த சாரதி தான் நமக்கு துணை புரியணும். அதுக்கு நம்ம விடாமல் இதை நம்ம பாராயணம் பண்ணலாம். நமக்கு இந்த நல்ல இது ஒரு ஜபமாகவே எடுத்துக்கலாம். அந்த இது ஜபம் அந்த ஸ்லோகமாகவே எடுத்துக்கலாம். நமக்கு இதோட இன்னைக்கு கிளாஸை முடிச்சுக்கிறோம். प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति
शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।